محترم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ناول ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ جب میں یہ ناول لکھ رہی تھی مجھے خود بہت پسند آیا تھا، اور اس ناولس کو کمپلیٹ کرنے میں مجھے پورا 1 ہفتہ لگا ہے۔ بہت لانگ ہے، تھوڑا سا لانگ ہے۔ آپ پلیز اپنی رائے ضرور دیے گا، اس میں کیا سین، کیا چیز آپ کو اچھی لگی اور کیا نہیں اچھا لگا، کس چیز نے آپ کو بور کیا، مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس سے مجھے کیا ہے، اپنے نئے ناولس لکھنے میں تھوڑی سی جو ہے وہ سہولت ملتی ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے میرے ناظرین کو کس طرح کی اور کیا چیزیں پسند ہیں۔ تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں۔ تو چلیں آج کا ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے ناول کا نام ہے سیراب وفا۔ ڈائننگ ٹیبل پر شاویز کی پسندیدہ ڈشز سجی ہوئی تھیں، جن سے اٹھتا ہوا دھواں اب کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ آئزہ نے ایک بار پھر دیوار پر لٹکی پرانی کلاک کی طرف دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے فون کو نچوڑا۔ اسکرین کے مدھم روشنی میں اس کی آنکھوں کی سرخی واضح تھی، تھکن اور انتظار کی سرخی۔ اس نے نا امیدی سے ایک بار پھر شاویز کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے صرف روبوٹک آواز سنائی دی، آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت دستیاب نہیں ہے۔ آئزہ نے گہرا سانس لیا اور فون میز پر رکھ دیا۔ اس کی انگلیوں نے اپنے گلے میں پہنے ہوئے چاندی کے اس چھوٹے سے لاکٹ کو چھوا، جس کے اندر ان دونوں کی شادی کی پہلی تصویر تھی۔ شاید کوئی بہت ضروری میٹنگ ہوگی۔ اس نے خود کو بہلانے کی کوشش کی، جسے وہ پچھلے 3 مہینوں سے ہر رات خود کو بہلاتی آ رہی تھی۔ وہ بدلا نہیں ہے، بس کام کی بوجھ زیادہ ہے۔ شاویز تو وہی ہے نا، جو میرے بغیر ایک چائے کا کپ بھی نہیں پیتا تھا۔ اسی لمحات میں شہر کی سب سے بلند عمارت کے آخری فلور پر واقع 7 ستارہ ہوٹل کے شاہانہ ہال میں ایک بالکل مختلف دنیا آباد تھی۔ ہال کو سفید گلابوں اور کرسٹل کے فانوسوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ دھیمی سرگرم میں وائلن بج رہا تھا اور ہوا میں قیمتی عطریات کی مہک بسی ہوئی تھی۔ شاویز سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے ہاتھوں میں شیمپین کا گلاس تھامے کھڑا تھا۔ اس کے سامنے سرخ اور سنہرے کامدار جوڑے میں نتاشا کھڑی تھی، حسن، غرور اور تمکنت کا شاہکار۔ کیا سوچ رہے ہو شاویز؟ نتاشا نے اپنے سرخ لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ سجاتے ہوئے شاویز کی ٹائی کے نوٹ کو درست کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ سکتی تھی۔ شاویز کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے نتاشا کے نازک گلا کو تھاما اور اس کے سرخ لبوں کے قریب جھک گیا اور اس کے لبوں کو چوم کے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ اس دنیا میں ہر خوبصورت چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے شاید اپنے ماضی کی قیمت ادا کی ہے۔ شاویز کی آواز میں ایک عجیب سا خمار اور فتح کی خوشی تھی۔ ماضی؟ نتاشا نے آئیبرو اٹھائی اور شرارتی ہنسی۔ ماضی کو پیچھے چھوڑنے والے ہی آگے بڑھتے ہیں شاویز، اور آج سے تم صرف میرے ہو۔ اسی پل قاضی صاحب نے رجسٹر ان کے سامنے بڑھایا۔ شاویز نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے ہاتھ میں موجود قیمتی بال پین سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ شاویز رحمان ایک ہی وقت میں 2 مختلف جگہوں پر 2 عورتیں موجود تھیں، ایک اپنے پرانے مڈل کلاس گھر میں موم بتیاں بجھنے کا انتظار کر رہی تھی، اور دوسری ایک فخرانہ ہال میں شاویز کے نام کا صحرا اپنے سر پر سجا رہی تھی۔ شاویز نے جب اپنے ہاتھ سے بال پین نیچے رکھا تو ایک پل کے لیے اس کے ذہن کے کسی تاریک کونے میں ایک پرانی یاد نے دستخط دی، ایک ایسا ماضی جو کبھی اس کی کل کائنات ہوا کرتا تھا۔ 5 سال پہلے ایک چھوٹی سی گلی کا وہ پرانا 2 کمروں کا مکان، جہاں گرمیوں کی دوپہر میں چھت کا پنکھا شور مچاتا تھا اور بارش کے دنوں میں چھت سے پانی ٹپکتا تھا۔ شاویز، جلدی کرو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ آئزہ کی چہکتی ہوئی آواز باورچی خانے سے آئی تھی۔ شاویز، جو اس وقت ٹوٹے ہوئے شیشے کے سامنے کھڑا اپنی واحد اچھے کپڑوں والی قمیص کے بٹن بند کر رہا تھا، مسکرا دیا۔ آئزہ ہاتھ میں 2 کپ چائے لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے سادہ سے سوٹ اور بغیر کسی میک اپ کے چہرے پر جو سادگی تھی، وہ شاویز کے دل کو مو لیتی تھی۔ تم اتنی جلدی کیوں اٹھ جاتی ہو آئزہ؟ رات کو تم نے کپڑوں کی ترپائی بھی کی تھی نا؟ شاویز نے اس کے ہاتھوں سے چائے کا کپ لیتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ جب تک میرے شوہر کو ان کی پسندیدہ الائچی والی چائے نہ ملے، ان کا دن کیسے اچھا گزرے گا؟ آئزہ نے شاویز کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا تھا، اور ویسے بھی تھکن کیسی، جب تم سامنے ہوتے ہو تو ساری تھکن غائب ہو جاتی ہے۔
وہ دونوں مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ شاویز کی نوکری ایک معمولی سی پرائیویٹ کمپنی میں تھی، جہاں ماہانہ تنخواہ اتنی ہی تھی کہ گھر کا راشن اور بل پورے ہو سکیں، لیکن ان کی زندگی میں محبت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شاویز کو یاد آیا کہ جب اس کی سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو جاتا تھا تو عائزہ اپنے جمع کیے ہوئے چند روپوں سے اسے سرپرائز دے دیتی تھی۔ جب شاویز کی نوکری چلی گئی تھی اور وہ 3 مہینے بے روزگار تھا تو یہ عائزہ ہی تھی جس نے اپنے ماں باپ کا دیا ہوا واحد سونے کا سیٹ بیچ کر مسکراتے ہوئے کہا تھا، شاویز، یہ زیور تو صرف دیہات کے ٹکڑے ہیں، میری اصل دولت تو تم ہو۔ تم محنت کرو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ وہ راتیں جب وہ دونوں چھت پر چرپائی پر لیٹ کر تاروں کو دیکھتے تھے اور شاویز اسے وعدہ کرتا تھا، عائزہ دیکھنا، ایک دن میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، ایک بڑا گھر، گاڑی، شاندار کپڑے، میں تمہیں ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ اور عائزہ ہمیشہ اس کا ہاتھ تھام کر کہتی تھی، مجھے صرف تم چاہیے ہو، وہ شاویز، محل نہیں۔ ماضی کا وہ خوبصورت خواب نتاشا کے کہکے سے ٹوٹ گیا۔ شاویز، کہاں کھو گئے ہو تم؟ مہمان ہمارا انتظار کر رہے ہیں نا، نتاشا نے اس کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ شاویز نے سر جھٹکا اور مسکرا دیا، کہیں نہیں نتاشا، بس اپنی خوش قسمتی پر حیران ہو رہا ہوں۔ یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی تھی۔ 2 سال پہلے شاویز کو شہر کی نامور ملٹی نیشنل کمپنی رائل کارپوریشن میں موجود جونیئر مینیجر کے طور پر جاب ملی تھی۔ شاویز میں ذہانت اور آگے بڑھنے کی تڑپ تھی۔ اس نے دن رات ایک کر دیے۔ وہ صبح 8 بجے گھر سے نکلتا اور رات کے 12 بجے واپس آتا۔ عائزہ اس کی محنت دیکھ کر خوش ہوتی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ محنت اس کے شوہر کے اندر کے انسان کو بدل رہی ہے۔ کمپنی میں شاویز کی ترقی اتنی تیز ہوئی کہ 2 ہی سال میں وہ کمپنی کا وائس پریزیڈنٹ بن گیا۔ اس کی تنخواہ لاکھوں میں پہنچ گئی۔ پرانا 2 کمروں کا مکان ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک عالیشان DHA کے بنگلے نے لے لی۔ پورچ میں سیکنڈ ہینڈ بائک کی جگہ 2 شاندار امپورٹڈ گاڑیاں کھڑی ہو گئیں۔ لیکن اس پیسے کے ساتھ ساتھ شاویز کی دنیا بھی بدل گئی۔ وہ اب بڑے بڑے بزنس ٹائکونز، ہائی سوسائٹی پارٹیز اور گلیمرز کی دنیا میں رہنے لگا تھا، اور اسی دنیا میں اس کی ملاقات نتاشا سے ہوئی، جو کمپنی کے چیئرمین کی اکلوتی بیٹی اور مینیجنگ ڈائریکٹر تھی۔ نتاشا ایک آزاد خیال، انتہائی خوبصورت اور پرکشش عورت تھی۔ اس کے چلنے کا انداز، اس کا انگریزی لہجہ، اس کا ڈریسنگ سینس شاویز کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچنے لگا۔ شروع میں شاویز نے خود کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر جب وہ پارٹیز میں عائزہ کو ساتھ لے جانے کا سوچتا تو اسے ایک عجیب سی جھجک محسوس ہونے لگتی۔ عائزہ اب بھی وہی سادہ دوپٹہ اوڑھنے والے مڈل کلاس لڑکی تھی۔ اسے شیمپین کی قسمیں نہیں معلوم تھی، اسے ہائی سوسائٹی کے آداب نہیں آتے تھے۔ وہ انگریزی کے بڑے بڑے الفاظ بولنے کے بجائے الحمدللہ اور انشاءاللہ بولتی تھی۔ شاویز کو عائزہ کی سادگی، جو کبھی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی، اب اپنی کمتری محسوس ہونے لگی۔ تم اتنی پرانے زمانے کی کیوں ہو عائزہ؟ شاویز اکثر اس پر غصہ ہو جاتا۔ کبھی اپنے آپ کو دیکھو، میری کمپنی کے لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ آتے ہیں اور تم صرف باورچی خانے اور نماز کے مصلے تک محدود ہو۔ عائزہ حیرت سے اسے دیکھتی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن وہ خاموش رہتی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید شاویز کام کے بوجھ کی وجہ سے چڑچڑا ہو گیا ہے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ بنگلے کے شاندار ڈرائنگ روم میں عائزہ ابھی تک صوفے پر بیٹھی تھی۔ موم بتیاں پگھل کر ختم ہو چکی تھی اور کھانا ٹھنڈا ہو کر بے مزہ ہو چکا تھا۔ اچانک باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ عائزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کے چہرے پر تشویش اور راحت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ دروازہ کھلا اور شاویز اندر داخل ہوا۔ اس کے سوٹ پر سرخ گلاب کی پنکھڑیاں لگی ہوئی تھیں اور اس کے وجود سے ایک قیمتی لیڈیز پرفیوم کی مہک آ رہی تھی، وہ پرفیوم جو عائزہ کا نہیں تھا۔ شاویز، عائزہ نے آگے بڑھ کر اس کا کوٹ پکڑنا چاہا، تم کہاں تھے؟ تمہیں معلوم ہے میں کتنی پریشان تھی، تمہارا فون بھی بند تھا۔ شاویز نے ایک دم اپنا بازو پیچھے کھینچ لیا، اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ عائزہ پلیز، مجھے صبح سے لے کر رات تک جواب دہی کی عادت نہیں ہے۔ میں ایک بہت بڑی کمپنی چلا رہا ہوں، کوئی چھوٹا موٹا کلرک نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ عائزہ وہیں جم گئی۔ اس کی نظریں شاویز کے کالر پر پڑیں، جہاں ہلکا سا سرخ لپسٹک کا نشان واضح تھا۔ یہ کیا ہے شاویز؟ عائزہ کی آواز کانپ گئی۔ اس نے شاویز کے کالر کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری میٹنگ میں یہ نفاست کس کی تھی؟
शावेज एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन अगले ही लम्हे इसने अपने चेहरे पर तीखापन लाते हुए आयजा को पीछे धकेला। तुम अब मुझ पर शक भी करने लगी हो? शावेज ने चीख कर कहा। मैं दिन रात मेहनत करके ये सब बनाता हूँ और तुम घर बैठकर सिर्फ फजूल शकूक पालती हो। मुझे सोने दो, मुझे तंग मत करो। शावेज आयजा को ड्राइंग रूम में अकेला छोड़कर बेडरूम की तरफ बढ़ गया। आयजा वहीं खड़ी रह गई, इसके पांव तले से जमीन निकल चुकी थी। हवा में बॉइल्ड गुलाब और नताशा के परफ्यूम की महक अब भी मौजूद थी, जो आयजा के लिए किसी जहर से कम नहीं थी। इसने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा, जहां दो प्लेटें लगी हुई थीं। आज इनकी शादी की 5वीं सालगिरह थी, वही सालगिरह जिसके लिए आयजा ने पूरा दिन मेहनत करके शावेज की पसंद का खाना बनाया था। लेकिन शावेज ना सिर्फ इसे भूल चुका था, बल्कि वो किसी और की आगोश में अपनी नई दुनिया बसा कर आया था, सच्चाई से बेखबर आयजा के लिए। अगली सुबह शावेज नाश्ते की टेबल पर आए बगैर ही निकलने लगा। आयजा ने हिम्मत जमा की और इसके सामने आकर खड़ी हो गई। इसकी आंखें रात भर रोए जाने की वजह से सूजी हुई थीं। शावेज, मुझे सच जानना है। आयजा की आवाज़ मध्यम थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी पुख्तगी थी। पिछले कुछ महीनों से तुम बदल गए हो। तुम घर नहीं आते, तुम मुझसे नजरें चुराते हो। कौन है वो? शावेज ने अपनी घड़ी पहनते हुए आयजा की ओर ठंडी नजरों से देखा। आयजा, तुम निचले दर्जे की सोच से कभी बाहर नहीं निकल सकती। अगर तुम इस घर में सुकून से रहना चाहती हो तो मेरे कामों में टांग अड़ाना बंद कर दो। मुझे जो करना है मैं कर चुका हूँ। क्या मतलब? आयजा का सांस अटक गया। क्या कर चुके हो तुम? शावेज ने अपने कोट का बटन बंद किया और एक सफकाना मुस्कुराहट के साथ आयजा के करीब हुआ। मतलब ये कि तुम अब इस घर की इकलौती मलका नहीं हो, शावेज ने इंतहाई बेहिसी से कहा। कल रात मैंने नताशा से निकाह कर लिया है। ये अल्फाज आयजा के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजे। कमरे की हर चीज घूमने लगी, दीवारें, फानूस, शावेज का चेहरा, सब कुछ धुंधला गया। निकाह? आयजा ने अपने सीने पर हाथ रखा, जहां शदीद दर्द उठ रहा था। तुम मजाक कर रहे हो ना शावेज? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझसे वादा किया था। वादे हालात के साथ बदल जाते हैं आयजा, शावेज ने अपने फ़ोन को जेब में डालते हुए कहा। नताशा मेरी पोजीशन के मुताबिक है। वो मुझसे वो सब दे सकती है जो तुम कभी नहीं दे सकती थी। तुम्हें इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। पैसा, गाड़ी, नौकर सब तुम्हारा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत मत करना। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए शावेज। आयजा चीख उठी, इसके ज़ब्त का बंधन टूट गया। आंसू इसके चेहरे पर बहने लगे। मुझे तुम चाहिए थे। मैंने तो तुम्हारे साथ भूख में भी दिन काटे थे। मैंने तो तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया था। क्या यही सिला मेरी वफा का है? शावेज ने इसके जज्बात को कोई परवाह नहीं की। इसने अपने पोर्टफ्लो को उठाया और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिया। नताशा आज शाम इस घर में आ रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका इस्तकबाल एक अच्छी होस्ट की तरह करो, शावेज ने जाते जाते ठंडे लहजे में कहा और दरवाजा बंद करके निकल गया। आयजा वहीं ठंडे संगमरमर के फर्श पर गिर पड़ी। इसकी चीखें शानदार बंगले के खाली कमरों में गूंजने लगी। जिस इंसान के लिए इसने अपनी पूरी दुनिया कुर्बान कर दी थी, इसने इसे महज एक नाकारा शे की तरह उठाकर फेंक दिया था। शाम के वक्त बंगले के सामने एक चमकती हुई सिया मर्सिडीज आकर रुकी। शावेज ने गाड़ी का दरवाजा खोला और नताशा का हाथ थाम कर इसे बाहर निकाला। नताशा ने अपने सन ग्लासेस उतारे और बड़े गुरूर से इस अजीमुल शान बंगले को देखा। नॉट बैड शावेज, घर तो अच्छा बनाया है तुमने, नताशा ने मुस्कुरा कर कहा। ये सब तुम्हारा ही है नताशा, शावेज ने इसके कमर में हाथ डालते हुए कहा। अंदर चलो। वो दोनों जैसे ही अंदर दाखिल हुए, ड्राइंग रूम में मुकम्मल अंधेरा था। शावेज ने गुस्से से लाइट का स्विच ऑन किया। आयजा, ये क्या बदतमीजी है? लेकिन ड्राइंग रूम खाली था। डाइनिंग टेबल पर रात का ठंडा खाना वैसा ही पड़ा था और इसके साथ ही शावेज के लिए एक बंद लिफाफा रखा था। शावेज आगे बढ़ा और इसने लिफाफा उठाया। इसके अंदर एक खत और चांदी का वो छोटा सा लॉकेट था, जो शावेज ने अपनी पहली तनख्वाह से आयजा को तोहफा दिया था। खत में सिर्फ चंद सतरें लिखी थीं। शावेज, तुमने मुझे गाड़ी, बंगला और पैसा दिया, लेकिन मेरी इज्जत नफ्स छीन ली। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, तुम्हारी दौलत से नहीं। जिस शावेज से मैंने मोहब्बत की थी, वो शायद इसी 2 कमरे के मकान में मर चुका है। मैं जा रही हूँ तुम्हारी ज़िंदगी और इस महल से दूर। नताशा, तुम्हें मुबारक हो, लेकिन याद रखना शावेज, जो अमारत किसी की वफाओं की लाश पर बनाई जाती है, इसकी बुनियादें कभी मजबूत नहीं होती।
शावेज ने खत को मरोड़ कर फेंक दिया। बेवकूफ औरत चली गई तो अच्छा हुआ, रोज रोज के ड्रामे से निजात मिली। नताशा ने मुस्कुराकर शावेज के कंधे पर हाथ रखा। छोड़ो शावेज, ऐसे लोगों को अपनी कीमत का अंदाजा नहीं होता। आओ हम अपनी नई जिंदगी का जश्न मनाते हैं। लेकिन शावेज ये नहीं जानता था कि नताशा की इस दिलकश मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा होलनाक सच छुपा हुआ था जिसका अंदाजा शावेज को अपने ख्वाब में भी नहीं था। नताशा ने अपने पर्सनल मोबाइल पर एक खुफिया नंबर डायल किया और शावेज की नज़रों से बचकर वॉशरूम में जाकर मध्यम आवाज में बोली, काम हो गया है। शावेज ने मुझसे शादी कर ली है और अपनी पहली बीवी को निकाल दिया है। अब कंपनी के तमाम शेयर्स और अकाउंट्स हमारे कंट्रोल में आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दूसरी तरफ से एक गहरी और सहर अंगेज मर्दाना आवाज़ आई, बहुत खूब नताशा, शावेज को अंधेरे में रखो, जब तक इसे सच का पता चलेगा वो सड़क पर आ चुका होगा। नताशा ने फोन बंद किया और शीशे में अपने अक्स को देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट बिखेर दी। शावेज, जो खुद को दुनिया का सबसे चालाक और कामयाब इंसान समझ रहा था, अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका था। और आयजा, जो इस अंधेरी रात में तन्हा सड़क पर चल रही थी, इसके दिल में मोहब्बत की जगह एक अजीब सी सर्द मेहरी और इंतकाम की आग जन्म ले रही थी। शहर पर काली रात का साया गहरा हो चुका था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़कों पर पानी के छोटे छोटे जौहर चमक रहे थे, जिनमें स्ट्रीट लाइट्स का जर्द अक्स लरज रहा था। आयजा के कदम बेसिम थे। इसके हाथों में एक छोटा सा बैग था जिसमें सिर्फ चंद पुराने कपड़े और इसका शनाख्ती कार्ड था। वो नहीं जानती थी कि इसे कहाँ जाना है, लेकिन इसके जहन में सिर्फ एक बात वाज़ेह थी, वो इस महल नुमा घर में वापस कभी नहीं जाएगी जहाँ इसकी वफा, इसकी मोहब्बत और इसकी इज्जत नफ्स की नीलामी हुई थी। वफा, वो अपने आप से बड़बड़ाई। इसके लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभर आई। शावेज, तुमने मुझे ये सिखा दिया कि किसी इंसान को अपनी कायनात बना लेना इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। चलते चलते इसके कदम एक पुराने यतीम खाने और खवातीन के शेल्टर होम के बाहर आकर रुक गए। इमारत के बूढ़े चौकीदार ने इस वीरान रात में एक अकेली शरीफजादी को देखकर हमदर्दी से पूछा, बेटी, इस वक्त कहाँ से आ रही हो? कोई परेशानी है? आयजा ने अपने गले में अटके हुए आंसुओं का घूंट भरा। चाचा, क्या यहाँ कुछ दिन के लिए जगह मिल सकती है? मैं हर काम कर सकती हूँ, सफाई, खाना बनाना, बस मुझे चंद दिनों की छत चाहिए। चौकीदार ने इसके बिखरे हुए हुलिये और आंखों के कर्ब को देखा और खामोशी से शेल्टर होम के मुंतजमा मिसिज रहमान को बुलाया। मिसिज रहमान एक नरम दिल और बावकार खातून थी, जिन्होंने आयजा की कहानी सुने बगैर ही इसके अंदर के टूटे हुए वजूद को महसूस कर लिया और इसे अपने इदारे में पनाह दे दी। आयजा को एक छोटा सा कमरा मिल गया। इसने जैसे ही बिस्तर पर कदम रखा, माजी की यादें फिर से जहन के पर्दे पर लहराने लगी। वो सोचने लगी कि जिस शावेज ने इसके लिए फूल खरीदने के लिए अपनी बस का किराया कुर्बान कर दिया था, वही शावेज आज किसी और की जुल्फों का असीर होकर इसे गलियों में भटकने के लिए छोड़ चुका था। दूसरी तरफ शावेज की नई दुनिया में खुशियों का शोर था। बंगले का शाहाना बेडरूम गुलाब की पत्तियों मोमबत्तियों से महक रहा था। नताशा रेशमी लिबास में मलबूस ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने जेवरात उतार रही थी। शावेज इसके पीछे आकर खड़ा हुआ और इसके शाने पर हाथ रख दिया। नताशा, मैं आज दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान महसूस कर रहा हूँ। शावेज ने इसके अक्स को देखकर मोहब्बत भरे लहजे में कहा, तुम वो रोशनी हो जिसने मेरी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया है। नताशा ने शीशे में इसकी आंखों में झांका और मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें फतह की चमक थी, लेकिन मोहब्बत का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। और तुम शावेज, मेरे शावेज हो। नताशा ने मुड़कर इसका हाथ थामा, लेकिन शावेज, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे अपने फैसलों में मुकम्मल इख्तियारात चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कंपनी का काम तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी की वजह से मुतासिर हो। कंपनी की बात कर रही हूँ, शावेज ने फखर से कहा। नताशा, रॉयल कॉरपोरेशन का हर बड़ा प्रोजेक्ट मेरी वजह से कामयाब हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुझ पर अंधा एतमाद करते हैं और अब तुम मेरी बीवी हो। तुम मांगने की जरूरत नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम करो। वाकई? नताशा की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। तो क्या तुम मुझे अलायंस टेक्सटाइल के नए पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत करके दे सकते हो? मैं चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट को मैं खुद हैंडल करूँ, ताकि मैं पापा के सामने साबित कर सकूं कि मैं तुम्हारी एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर हूं। शावेज, जो नताशा के शहर में मुकम्मल तौर पर जकड़ा जा चुका था, एक पल के लिए भी नहीं सोचा।
کل صبح ہی تمام دستاویزات تمہارے سامنے ہوں گے نتاشا، شاویز نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ شاویز کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ الائنس ٹیکسٹائل دراصل رائل کارپوریشن کا وہ واحد بینک اکاؤنٹ اور پروجیکٹ تھا جو کمپنی کی 60% سے زائد کیپٹل کا حامل تھا۔ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے زوال کا معاہدہ لکھ دیا تھا۔ اگلی صبح رائل کارپوریشن کا ہیڈ آفس معمول کی طرح چمک رہا تھا، لیکن ہوا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ شاویز اپنے شاندار شیشے والے آفس میں بیٹھا کافی پی رہا تھا کہ اس کا پرسنل اسسٹنٹ اور پرانا دوست احسن کمرے میں داخل ہوا۔ احسن وہ واحد شخص تھا جو شاویز کی جدوجہد کے دنوں سے اس کے ساتھ تھا اور وہ عائزہ کی قربانیوں کا بھی گواہ تھا۔ شاویز، کیا یہ سچ ہے؟ احسن نے بنا کسی تمجید کے پوچھا۔ اس کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ شاویز نے غصے سے اپنا کافی کا کپ میز پر رکھا۔ کون سا سچ احسن؟ اور یہ تمہارا لہجہ کیسا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے نتاشا سے شادی کر لی ہے اور عائزہ بھابھی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ احسن کی آواز میں رنج تھا۔ شاویز، تم اپنے ہوش کھو چکے ہو۔ عائزہ وہ عورت تھی جس نے تمہیں تب سنبھالا جب تمہاری جیب میں سگریٹ خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، اور تم نے اس نتاشا کے لیے اسے ٹھکرا دیا۔ بس کر دو احسن، شاویز چینک کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری ذاتی زندگی میں دخل دینے کی ہمت مت کرو۔ عائزہ میری سطح کی عورت نہیں تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس محدود سوچ رکھنے والی لڑکی تھی جو میری نئی پوزیشن کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اور نتاشا اس کمپنی کی وارث ہے، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ احسن نے نا امیدی سے سر ہلایا۔ کامیابی؟ شاویز، جسے تم کامیابی سمجھ رہے ہو وہ ایک دلدل ہے۔ تم نتاشا کو نہیں جانتے۔ میں پچھلے 3 سال سے اس کمپنی میں ہوں۔ نتاشا وہ عورت ہے جو کسی سے بلا غرض رشتہ نہیں رکھتی۔ جس دن تمہاری افادیت ختم ہو جائے گی وہ تمہیں ٹشو پیپر کی طرح پھینک دے گی۔ بکواس بند کرو۔ شاویز نے میز پر ہاتھ مارا۔ اگر تم نے نتاشا کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہیں اس کمپنی سے ابھی برطرف کر دوں گا۔ احسن نے خاموشی سے شاویز کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شاویز کے لیے رحم تھا، ایک ایسے اندھے شخص کے لیے جو خود ہی کھائی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے شاویز، لیکن یاد رکھنا جب چہروں سے نقاب اترتے ہیں تو سب سے زیادہ درد اسی کو ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اندھا بھروسہ کرتا ہے۔ احسن یہ کہہ کر خاموشی سے روم سے باہر نکل گیا۔ اسی دن دوپہر کے وقت شہر کے ایک پوش ایریا کے ایک پراسرار عمارت کی 10ویں منزل پر ایک میٹنگ ہو رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور صرف وال اسکرین کی روشنی چمک رہی تھی جہاں رائل کارپوریشن کے تمام فائنینشلی گراف دکھائے جا رہے تھے۔ سگار کا دھواں ہوا میں تیر رہا تھا۔ نتاشا ایک باوقار رویے کے ساتھ چمڑے کی پرتعیش کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک لہیم شہیم 50 سالہ شخص بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں شیطانی چالاکی تھی۔ یہ سمیر فاروقی تھا جو رائل کارپوریشن کا سب سے بڑا حریف بزنس ٹائکون تھا۔ تم نے واقعی کمال کر دیا نتاشا، سمیر نے اپنے سگار کا دھواں چھوڑتے ہوئے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شاویز جیسی لومڑی کو اتنی آسانی سے اپنے جال میں پھنسا لیا؟ نتاشا نے اپنے ناخنوں پر لگی سرخ نیل پالش کو دیکھتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں ہنسی۔ شاویز کوئی لومڑی نہیں ہے سمیر، وہ صرف ایک غریب احساس کمتری کا شکار شخص ہے جس نے اچانک پیسہ دیکھا اور اپنا دماغ کھو بیٹھا۔ نتاشا کے لہجے میں شاویز کے لیے شدید نفرت اور تحقیر تھی۔ اسے لگتا تھا کہ میں اس کے حسن اور ذہانت پر فدا ہوں۔ اسے کیا معلوم کہ میں نے صرف اس لیے اس سے شادی کی تاکہ اس کے دستخط کے ذریعے کمپنی کے تمام رائٹس اور بینک گارنٹیز تمہارے نام ٹرانسفر کر سکوں۔ اور اس کی وہ پہلی بیوی؟ سمیر نے پوچھا۔ وہ گلی کی ڈیش تھی، خود ہی بھاگ گئی۔ نتاشا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ شاویز اب پوری طرح میرے کنٹرول میں ہے۔ آج اس نے الائنس ٹیکسٹائل کے پاور آف اٹرنی پر سائن کر دیے ہیں۔ اگلے 2 ہفتوں کے اندر رائل کارپوریشن پر شاویز کے نام 70% قرضہ چڑھ چکا ہوگا اور تمام لائف ایڈز تمہاری شیل کمپنیوں کے نام ہو جائیں گے۔ شاویز ایک رات میں ارب پتی سے روڈ پتی بن جائے گا۔ سمیر نے ایک زبردست کہکہ لگایا اور شیمپین کا گلاس نتاشا کی طرف بڑھایا۔ ٹو دی نیو فائٹ اینڈ دی فائنل فال آف شاویز رحمان۔ دونوں نے گلاس ٹکرائے۔ شاویز کی زندگی کا ڈیتھ وارنٹ سائن ہو چکا تھا اور وہ اس وقت اپنے آفس میں نتاشا کے نام کا گلدستہ آرڈر کر رہا تھا۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے۔ شیلٹر ہوم میں عائزہ نے خود کو تنہائی اور آنسوؤں میں ضائع کرنے کے بجائے مضبوط بنانا شروع کر دیا تھا۔ مسز رحمان نے دیکھا کہ عائزہ سلائی کڑھائی اور ڈیزائننگ میں بے پناہ ہنر رکھتی ہے۔ عائزہ، تمہارے ہاتھ میں صفائی اور ڈیزائننگ کا جو فن ہے وہ عام نہیں ہے، مسز رحمان نے ایک دن اس کے بنائے ہوئے سوٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اپنے اس ہنر کو اپنی پہچان کیوں نہیں بناتی؟
आयजा ने अपने हाथों को देखा। ये वही हाथ थे जिससे इसने शावेज के लिए खाना बनाया था, जिससे इसके कोट के बटन टाँके थे, लेकिन अब ये हाथ इसका अपना मुस्तकबिल लिखने वाले थे। मिसेस रहमान, मैं अब किसी के रहमो करम पर नहीं रहना चाहती। आयजा की आवाज़ में एक नई गूंज थी। मैंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा एक ऐसे शख्स को बनाने में ज़ाया कर दिया जो बाद में मुझे ही कुचल कर आगे बढ़ गया। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। आयजा ने शेल्टर होम की दीगर ज़रूरतमंद ख़वातीन को इकट्ठा किया और एक छोटा सा बुटीक सेटअप शुरू किया। इसके डिज़ाइन सादा लेकिन इंतहाई नफासत से भरपूर होते थे। धीमे धीमे इसके बनाए हुए कपड़ों की मांग महल्ले से निकलकर शहर की बड़ी नुमाइशों और ऑनलाइन ऑर्डर तक पहुंचने लगी। आयजा, जो कभी शावेज के सामने अपने सीधे सादा अंदाज की वजह से शर्मिंदा महसूस की जाती थी, अब अपने नफासत, बावकार और मेहनत की वजह से एक खुददार और बाएतमाद औरत बनकर उभर रही थी। इसके चेहरे पर जो मजलूमियत थी वो अब एक पुरवकार चमक में बदल चुकी थी। एक दिन एक बुटीक नुमाइश के दौरान आयजा की मुलाकात फारिस अली से हुई। फारिस एक पढ़ा लिखा, संजीदा और नामवर बिजनेसमैन था जो फैशन इंडस्ट्री में ब्रांड्स को स्पॉन्सर करता था। वो आयजा के काम और इसकी पुरवकार शख्सियत से बेहद मुतासिर हुआ। मिस आयजा, आपके काम में एक रूह है। फारिस ने आयजा के बनाए गए एक रिवायती सूट पर हाथ फेरा। क्या आप हमारे साथ मिलकर एक बड़ा ब्रांड लॉन्च करने में दिलचस्पी रखती हैं? आयजा ने फारिस की आंखों में देखा। वहां ना तो शावेज जैसी हवस और तकब्बुर था और ना ही कोई बनावट। वहां सिर्फ एक पेशावराना इज्जत और सच्चाई थी। अगर आपको मेरी सलाहियतों पर भरोसा है मिस्टर फारिस, तो मैं तैयार हूँ, आयजा ने पुरअज़म लहजे में कहा। 6 महीने गुजर गए। शावेज की जिंदगी अब जाहिर में एक शानदार ख्वाब थी, लेकिन अंदर से जहर बन चुकी थी। नताशा का रवैया दिन ब दिन सर्द होता जा रहा था। वो अक्सर रातों को गायब रहती और जब शावेज इससे सवाल करता तो वो कंपनी के कामों का बहाना बनाकर इस पर चीख पड़ती। शावेज को अब अपने आलीशान घर में वो सुकून नहीं मिलता था जो इसे आयजा के बनाए गए 2 कमरों के घर में इलायची वाली चाय के कप के साथ मिलता था। एक रात शावेज देर से घर लौटा। पूरा बंगला वीरान पड़ा था। नौकरों ने बताया कि नताशा मैडम बगैर बताए निकल गई हैं। शावेज थकन से निढाल होकर अपने स्टडी रूम में गया। इसने सोचा कि आयजा का वो पुराना चांदी का लॉकेट शायद कहीं पड़ा हुआ हो। इसका दिल अचानक आयजा की याद से भर गया था। इसने आयजा के जाने के बाद पहली बार इसके बारे में सोचा। इसका वो बेगर्ज प्यार, इसका मुस्कुराता चेहरा, इसका हर हाल में शुक्र अदा करना। मैंने ये क्या कर दिया? शावेज ने अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया। मैंने शीशे के बदले हीरा गंवा दिया। उसी वक्त इसका फोन शिद्दत से बज उठा। स्क्रीन पर कंपनी के चीफ फाइनेंशियली ऑफिसर्स का नंबर चमक रहा था। शावेज ने घबराकर फोन उठाया। सर, फौरी तौर पर टीवी ऑन करें या न्यूज़ देखें। सीएफओ की आवाज़ कांप रही थी। हमारी कंपनी रॉयल कॉर्पोरेशन पर नैप और एफआईए ने छापा मारा है। कंपनी के तमाम अकाउंट्स खाली हो चुके हैं और $100 मिलियन का फ्रॉड हुआ है। शावेज के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। क्या? और सर, सीएफओ की आवाज़ फोन के स्पीकर से गूंज रही थी। मैडम नताशा ने तमाम फ्रॉड का इल्जाम आपके जाली दस्तखतों पर लगाकर कंपनी के सारे शेयर समीर फारूकी के ग्रुप को बेच दिए हैं। आपके नाम पर वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुकी है। शावेज के पांव तले से जमीन ही निकली, बल्कि इसके सर पर जैसे पूरी कायनात आ गई हो। इसने पागलों की तरह नताशा का नंबर डायल किया। पहली बार में फोन रिसीव हो गया। नताशा, ये सब क्या है? मीडिया पर क्या बकवास चल रही है? शावेज चीखा। फोन के दूसरी तरफ से नताशा का एक सख्त और जानदार कहका गूंजा। बकवास नहीं, ये सच है शावेज रहमान, नताशा ने पुरसुकून अंदाज में कहा। तुम अब बर्बाद हो चुके हो। मैंने तुम्हें खबरदार किया था ना कि माजी को पीछे छोड़ने वाले ही आगे बढ़ते हैं। तुमने अपने बावफा बीवी को छोड़ा और मैंने तुम्हें धोखा दिया। हमारा हिसाब बराबर हुआ। तुमने मेरे साथ गेम खेला। शावेज की आवाज गले में अटक गई। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी नताशा। मोहब्बत? नताशा ने हंसते हुए कहा। तुमने मुझसे नहीं, मेरी पोजीशन और मेरे पैसे से मोहब्बत की थी। अब जाओ और पुलिस का इंतजार करो। बाय बाय शावेज। फोन बंद हो गया। शावेज वहीं जबरदस्त सदमे से फर्श पर ढेर हो गया। बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाजें गूंजने लगी थीं। उसी रात एक तरफ शावेज रहमान के हाथों में हथकड़ियां लग रही थीं और वो अपने ही बनाए हुए गुरूर के महल से जलील होकर निकाला जा रहा था, और दूसरी तरफ शहर की सबसे बड़ी फैशन नाइट के पैनल पर आयजा का नाम वॉमन ऑफ द ईयर के तौर पर पुकारा जा रहा था।
शावेज, जो चंद दिन पहले तक शहर के सबसे महंगे थ्री पीस सूट पहनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरता था, आज जेल का खाकी और खुरदार लिबास पहने नंगे फर्श पर बैठा था। इसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बढ़ चुकी थी और आंखों के गिर्द सियाह हल्के हो जम चुके थे। हर लम्हा, हर घड़ी इसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। जब रात के सन्नाटे में जेल के दूसरे कैदी सो जाते, शावेज की बंद आंखों के सामने दो चेहरे घूमते। एक नताशा का चेहरा, जिसकी आंखों में हविस, धोखा और नफरत की मुस्कुराहट थी, और दूसरा आयजा का मासूम चेहरा, जिसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत, वफा और सब्र था। आयजा, शावेज ने सिसकते हुए अपने सर को घुटनों में छुपा लिया। तुम दुरुस्त कहती थी आयजा, जो इमारत किसी की वफा की लाश पर बनाई जाती है, इसकी बुनियादें कभी मजबूत नहीं होती। मैंने अपना घर अपने ही हाथों से जला दिया। इसका ज़मीर अब इसे पल पल कोस रहा था। इसे याद आ रहा था कि किस तरह इसने आयजा के हाथों से बनाया हुआ खाना ठुकरा दिया था, किस तरह इसने अपनी 5वीं सालगिरह की रात इसे अकेला छोड़कर नताशा की आगोश में पनाह ली थी, और किस तरह इसने नताशा के गुरूर में आकर आयजा को मिडिल क्लास और कमतर कहा था। शावेज रहमान, तुम्हारी मुलाकात आई है। संतरी ने लोहे का डंडा सलाखों पर मार कर कड़कदार आवाज में कहा। शावेज के दिल में एकदम उम्मीद की किरण जागी। आयजा, क्या आयजा आई है? इसने सोचा, और वो पागलों की तरह उठकर मुलाकात के कमरे की तरफ भागा। लेकिन जो ही वो लोहे की जाली के पार पहुंचा, उसके कदम जम गए। सामने आयजा नहीं बल्कि एहसन खड़ा था। एहसन के चेहरे पर ना गुस्सा था और ना ही नफरत, वहां सिर्फ एक गहरी खामोशी और हमदर्दी थी। एहसन, शावेज ने जाली को थामते हुए लरजती आवाज में कहा, तुम आए हो? तुम मुझे इस हाल में देखकर हंसने आए हो ना? एहसन ने गहरा सांस लिया और निचले लहजे में बोला, शावेज, मैं दोस्त रहा हूँ तुम्हारा। गिरते हुए इंसान पर हंसना मेरी तरबियत का हिस्सा नहीं। मैं तो बस ये देखने आया था कि वो शावेज जो गुरूर के आसमान पर उठता था, अब जमीन पर आकर कैसा महसूस कर रहा है। मैं खत्म हो गया एहसन, मैं बर्बाद हो गया। शावेज जाली से सर टकराकर रो पड़ा। नताशा ने मेरा सब कुछ लूट लिया। इसने जाल साजी करके तमाम कर्जे मेरे नाम कर दिए। मेरी जायदाद, मेरे अकाउंट्स, मेरी गाड़ी, सब बेहक के सरकार जब्त हो गया। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा जवाल का कुफारा देने के लिए। ये सब तो होना था शावेज, एहसन ने संजीदगी से कहा, जिस दिन तुमने सच्चाई के बदले फरेब को चुना था। जवाल इसी दिन शुरू हो गया था, प्लॉट का, बस तुम्हें नजर आया है। आयजा कहाँ है एहसन? शावेज तड़प कर पूछा। तुम्हें मालूम है वो कहाँ है? प्लीज इसे कहो कि वो मुझे माफ कर दे। मैं इसके पैर पकड़ लूंगा, मैं इसका गुलाम बनकर रहूंगा। बस इसे कहो वो एक बार मुझसे मिलने आए। एहसन ने कठेरे पर रखे अपने हाथों को निचोड़ा और शावेज की आंखों में देखा। आयजा भाभी, अब वो आयजा नहीं रही, शावेज जिसे तुम अपने पैरों तले रोन कर निकल गए थे। एहसन ने धीमे लेकिन वाज़ेह अल्फाज में कहा, वो अब अपनी एक पहचान बना चुकी हैं। और दूसरी बात, तुम्हें इनसे मांगने का कोई हक नहीं रहा, क्योंकि तुमने खुद अपने हाथों से इनका हक खत्म किया था। शहर के सबसे पुरताइश और जदीद तिजारती मरकज में आयजा हाउस ऑफ फैशन की ग्रैंड ओपनिंग थी। मीडिया के कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक रही थीं। नामवर डिजाइनर, बिजनेस टाइकॉन्स और फैशन इंडस्ट्रीज की बड़ी बड़ी शख्सियात हॉल में मौजूद थीं। आयजा सियाह और सुनहरे रंग के निहायत पुरवकार, सादा लेकिन दिलकशिश रिवायती लिबास में मलबूस हॉल के वसत में खड़ी थी। इसका चेहरा किसी किस्म की बेहारी या सस्ते मेकअप से पाक था, लेकिन इसके चेहरे पर मेहनत, परहेजगारी और खुद एतमादी का ऐसा नूर था जो हर एक को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टेज पर माइक संभालते हुए फारिस अली ने ऐलान किया, आज मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारा नया ब्रांड आयजा सिर्फ 3 महीनों में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी शनाख्त बना चुका है, और इस तमाम कामयाबी का सेहरा, इस ब्रांड की रूह मिस आयजा के सर जाता है। हॉल तालियों की गूंज से गूंज उठा। आयजा स्टेज पर आई, इसने माइक थामा और सामने खड़े हुजूम को देखा। एक पल के लिए इसके जहन में अपने वो दिन याद आए जब वो 2 कमरों के घर में बैठकर शावेज की कमीजों के बटन टाँका करती थी और एक एक पैसे का हिसाब रखती थी। लेकिन आज वो अपनी मेहनत की बदौलत लाखों दिलों पर राज कर रही थी। शुक्रिया, आयजा की आवाज़ पुरसुकून और जानदार थी। मेरी ये कामयाबी किसी मौजज़े का नतीजा नहीं है, बल्कि ये इस सदमे, इस दर्द और इस जिद्दोजहद का नतीजा है जो मुझे ज़िंदगी ने दिया। मैंने ये सीखा है कि जब आपके तमाम सहारे टूट जाते हैं तो अल्लाह आपका हाथ थाम लेता है।
عورت کمزور نہیں ہوتی، بس وہ اپنی طاقت کو پہچاننے میں دیر کر دیتی ہے۔ تقریب کے بعد ہال کے بیرونی حصے میں فارس علی عائزہ کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں بلیک کافی کا کپ تھا۔ بہت زبردست اسپیچ تھی عائزہ، فارس نے نرمی سے کہا۔ تم نے واقعی ثابت کر دیا کہ تم ایک غیر معمولی خاتون ہو۔ یہ سب آپ کے اعتماد کی وجہ سے ہوا ہے فارس صاحب، عائزہ نے شائستگی سے مسکرا کر کہا۔ اگر آپ اور مسز رحمان میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں کبھی شیلٹر ہوم کی تاریکیوں سے باہر نہ نکل پاتی۔ فارس نے عائزہ کے پروقار چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عائزہ کے لیے صرف احترام نہیں تھا بلکہ ایک گہری پاکیزہ چاہت بھی جنم لے رہی تھی۔ ایک ایسی چاہت جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے سایہ بننے کے لیے ہوتی ہے۔ عائزہ، فارس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا میں تم سے ایک ذاتی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی ضرور۔ کیا تم نے کبھی ماضی کو معاف کرنے کے بارے میں سوچا ہے؟ فارس نے پوچھا۔ شاویز کے بارے میں خبریں تو تم نے بھی سنی ہوں گی، وہ جیل میں ہے، اس کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ عائزہ کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے جم گئے، اس کی آنکھوں میں درد کی ایک لہر ابھری اور پھر غائب ہو گئی۔ فارس صاحب، عائزہ نے دور چمکتے ہوئے شہر کی مناظر کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے شاویز کو نہ معاف کیا ہے اور نہ ہی میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ میرے لیے وہ اب ایک ایسا اجنبی ہے جس کا میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ جو انسان اپنی خوشی کے لیے کسی کا دل اور ایمان توڑ دے، اس کا انجام وقت خود دکھاتا ہے۔ اگلے ہی ہفتے شاویز کا کیس عدالت میں پیش ہوا۔ عدالت کا کمرہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ شاویز کو ہتھکڑیاں لگائے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر نتاشا اپنے نئے اور مہنگے وکلا کی ٹیم کے ساتھ ایک پرتعیش صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر فتح کا غرور اور ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس کے ساتھ سمیر فاروقی بھی موجود تھا۔ آرڈر آرڈر، جج کی بھاری آواز گونجی۔ شاویز کے سرکاری وکیل نے کمزوری سے صفائی پیش کی، لیکن نتاشا کے وکیل نے اسے ٹھوس ثبوت اور شاویز کے اصل دستخطوں والے دستاویزات پیش کر دیے کہ شاویز کا بچنا ناممکن ہو گیا۔ عدالت نے تمام شواہد اور دستخطوں کے تصدیق نامے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ شاویز رحمان $60 ملین کے فراڈ اور ٹیکس چوری کا بنیادی مجرم ہے۔ جج نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ عدالت شاویز رحمان کو 10 سال قید بامشقت اور تمام جائیداد کی نیلامی کا حکم دیتے ہوئے جج کا ہتھوڑا میز پر بجا۔ کیس ڈسمس۔ شاویز کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا، اس کے گھٹنے جواب دے گئے اور وہ کٹہرے کے اندر ہی گر گیا۔ جب پولیس والے اسے گھسیٹ کر باہر لے جا رہے تھے تو شاویز کی نظریں نتاشا پر پڑیں۔ نتاشا اس کے قریب آئی، اپنے سن گلاسز اتارے اور شاویز کے کان کے قریب جھک کر بولی، شاویز، تم نے سوچا تھا کہ تم ایک غریب گھر سے نکل کر مجھ جیسی عورت کے مالک بن جاؤ گے؟ تم صرف ایک مہرہ تھے، ایک کٹ پتلی جس کا استعمال پورا ہوا اور اب اسے کچرے دان میں پھینک دیا گیا ہے۔ سائے سے بھی کبھی محبت کی جاتی ہے کیا؟ نتاشا ایک لمبا کہکا لگا کر سمیر فاروقی کا ہاتھ تھامے باہر نکل گئی۔ شاویز ہتھکڑیوں میں جکڑا چیختا رہا، لیکن اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پولیس کی گاڑی اسے لے کر جیل کے تاریک راستوں پر روانہ ہو گئی۔ جیل میں شاویز کی سزا شروع ہو چکی تھی۔ اسے روزانہ مشقت کرنی پڑتی، پتھر توڑنے پڑتے اور جیل کے صحن کی صفائی کرنی پڑتی۔ اس کے نازک ہاتھ اب چھالوں سے بھر چکے تھے۔ ایک دن شاویز جیل کے اسپتال کے باہر جھاڑو لگا رہا تھا۔ اس کی نظر جیل کے VIP وزٹر روم سے نکلتی ہوئی ایک گاڑی پر پڑی۔ گاڑی کے شیشے سے اس نے عائزہ کا چہرہ دیکھا۔ عائزہ مسز رحمان کے ساتھ جیل کی خواتین کے حصے میں قیدی عورتوں کے کپڑے اور سلائی مشینی عطیہ کرنے آئی تھیں۔ شاویز کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے لگا۔ وہ جھاڑو چھوڑ کر پاگلوں کی طرح گاڑی کی طرف بھاگا۔ عائزہ، عائزہ، وہ چیخا۔ گارڈز نے فوراً اسے پکڑ لیا اور زمین پر پٹک دیا۔ اے قیدی، اپنی حد میں رہو۔ ایک گارڈ نے اس پر لاٹھی برسا دی، لیکن شاویز کی نظریں عائزہ کی گاڑی پر لگی تھیں۔ گاڑی رک گئی۔ عائزہ نے شیشہ نیچے کیا۔ اس نے زمین پر پڑے دھول میں اٹے زخمی اور لاچار شاویز کو دیکھا۔ شاویز نے تڑپ کر عائزہ کی طرف ہاتھ پھیلایا۔ عائزہ، مجھے معاف کر دو، مجھے دیکھو۔ عائزہ، میں شاویز ہوں۔ تمہارا شاویز، میں برباد ہو گیا۔ عائزہ، مجھے اس جہنم سے نکال لو۔ عائزہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر آئی۔ اس کے قدم شاویز کی طرف بڑھنے لگے۔ شاویز کو لگا کہ شاید عائزہ کا دل پگھل گیا ہے، شاید وہ اسے معاف کر دے گی۔ وہ رینگتا ہوا اس کے قدموں کے قریب آیا۔ عائزہ، میں بدل گیا ہوں، مجھے اپنے گناہ کا احساس ہو گیا ہے۔ نتاشا نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے میرا سب کچھ لوٹ لیا۔ شاویز پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ عائزہ نے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا، نہ انتقام اور نہ ہی کوئی محبت۔ وہاں صرف ایک گہری شتا اور ٹھنڈک تھی۔
शावेद, आयजा ने निहायत पुरसुकून आवाज में कहा, तुम नताशा के धोखे पर रो रहे हो। तुम इसलिए नहीं रो रहे कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम हार गए हो। तुम अपने जवाल पर रो रहे हो, अपने गुनाह पर नहीं। आयजा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की थी। शावेज ने इसके जूते को छूने की कोशिश की। आयजा एक कदम पीछे हट गई। मोहब्बत? आयजा के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। मोहब्बत किसी की इज्जत नहीं लूटती शावेज। मोहब्बत किसी को बेसहारा छोड़कर किसी दूसरे के बिस्तर की जीनत नहीं बनती। तुमने मोहब्बत को एक तिजारत समझा था और आज कुदरत ने तुम्हें तुम्हारी तिजारत का हिसाब दे दिया। मुझे एक मौका दे दो आयजा, सिर्फ एक मौका। शावेज ने हाथ जोड़ लिए। मौका इंसान को मिलता है शावेज, लेकिन जो इंसान अपने नफ्स और गुरूर को पुजारी बन जाए वो अपना तमाम मौके खुद ब खत्म कर देता है। आयजा ने शावेज की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारी वापसी के तमाम रास्ते अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आयजा मुड़ी और बिना पीछे देखे वापस गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी का शीशा ऊपर हो गया और वो धूल उड़ाती हुई जेल के बाहर दरवाजे से बाहर निकल गई। शावेज धूल में पड़ा तड़पता रहा। इसकी चीखें जेल की ऊंची दीवारों से टकरा कर वापस इसके अपने ही कानों में गूंजने लगी। 6 महीने मजीद बीत गए। आयजा का बिजनेस अब मजीद वस्त इख्तियार कर चुका था, लेकिन इसी के साथ साथ नताशा और समीर फारूकी की नजरें भी आयजा के ब्रांड पर जम चुकी थीं। एक रात नताशा और समीर एक रेस्टोरेंट में बैठे आयजा के फैशन शो की कवरेज देख रहे थे। ये औरत, शावेज की वो मिडिल क्लास बीवी, ये इतनी आगे कैसे निकल गई? नताशा के चेहरे पर हसद के बादल चहरा गए। इसका ब्रांड हमारे ब्रांड को मार्केट से बाहर कर रहा है। समीर ने शैंपियन का घूंट भरा और एक मकरू मुस्कुराहट के साथ बोला, फिक्र मत करो नताशा, जैसे हमने शावेज को रास्ते से हटाया था वैसे ही आयजा का गुरूर भी खाक में मिलाएंगे। हम इसके ब्रांड पर कॉपीराइट और फाइनेंशियली अटैक करेंगे। आयजा को तबाह करना शावेज से भी ज्यादा आसान होगा। लेकिन समीर और नताशा ये नहीं जानते थे कि आयजा के पीछे अब सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि फारिस अली जैसा एक मजबूत ज़हीन और ताकतवर बिजनेसमैन खड़ा था जो इनकी हर चाल पर नजर रखे हुए था। और दूसरी तरफ जेल की तारीक कोठरी में शावेज के दिमाग में खतरनाक मंसूबा जन्म ले रहा था। एक ऐसा मंसूबा जो इसे नताशा से अपना बदला लेने पर मजबूर कर रहा था, चाहे इसके लिए इसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जेल का सहन साए साए कर रहा था और रात का सिया लिबास पूरे आसमान पर फैल चुका था। शावेज, जिसके चेहरे पर मुशक्कत और महरूमियों के गहरे निशान बन चुके थे, जेल की बैरूनी दीवार की निचली गली में झाड़ू लगा रहा था। इसकी नजर दीवार पर लगी इस पुरानी तार पर थी जो अरसे से जंग आलूद थी। पिछले कई दिनों से शावेज एक ही धुन में मुब्तला था। नताशा का सच, इसका फरेब और इसका अपना जवाल, इसके अंदर अब मोहब्बत का नामो निशान नहीं बचा था। सिर्फ एक शदीद खूनी इंतकाम की आग भड़क रही थी। शावेज, तुम्हारी मुशक्कत का वक्त खत्म हो गया, अंदर चलो, संतरी ने कड़क कर कहा। शावेज ने खामोशी से सर झुकाया और कदम बढ़ा दिए, लेकिन जैसे ही संतरी आगे बढ़ा, शावेज ने पास पड़ा लोहा का भारी रॉड उठाया और पूरी ताकत से संतरी की गर्दन के पीछे हिस्से पर दे मारा। संतरी बिला किसी आवाज के जमीन पर जा गिरा। शावेज का दिल बेतरतीब धड़क रहा था। इसने जल्दी से संतरी की जेब से चाबियां निकाली और बैरूनी गेट का लॉक खोला और तारीक गलियों में गायब हो गया। नताशा, शावेज ने अंधेरे में दौड़ते हुए दांत पीस कर कहा, तुमने सोचा था कि मैं जेल में गल सड़ जाऊंगा? नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ इस जहन्नुम में लेकर जाऊंगा। इसी रात रॉयल कॉर्पोरेशन के आलीशान कॉन्फ्रेंस रूम में नताशा और समीर फारूकी एक बड़े प्रोजेक्ट के नक्शे पर काम कर रहे थे। आयजा का नया फैशन ब्रांड अब हमारे बिजनेस के लिए खतरा बनता जा रहा है समीर, नताशा ने कॉफी का गिलास मेज पर रखते हुए गुस्से से कहा। इसके डिजाइनर मार्केट में तहलका मचा रहे हैं। समीर ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ सिगार का धुआं छोड़ा। फिक्र मत करो नताशा, मैंने आयजा के मेन सप्लायर को अपने साथ मिला लिया है। कल सुबह मीडिया में ये खबर फैल जाएगी कि आयजा का ब्रांड जाली है और चोरी शुदा कपड़े इस्तेमाल कर रहा है। एक ही दिन में इसकी सारी इज्जत और क्रेडिट खाक में मिल जाएगी। नताशा ने शाइस्ता केका लगाया। बहुत खूब, वो मिडिल क्लास औरत समझी थी कि वो शावेज से बचकर हमसे मुकाबला कर सकेगी, लेकिन वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि कॉन्फ्रेंस रूम का एक मुलाजिम, जो दरअसल फारिस अली का भेजा हुआ एक बाएतमाद आदमी था, इनकी तमाम गुफ्तगू अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था। अगली सुबह आयजा अपने दफ्तरी डेस्क पर बैठी नए कपड़ों के खाके जात बना रही थी कि फारिस अली जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ। आयजा, तुम्हें फौरन ये सुनना चाहिए। फारिस ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग प्ले की। नताशा और समीर की जहरीली गुफ्तगू सुनकर आयजा के हाथ से पेंसिल छूट कर गिर गई। इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ उभरा, लेकिन अगले ही पल इसके चेहरे पर एक सख्ती आ गई। ये लोग मुझे तबाह करना चाहते थे। आयजा की आवाज में एक नई जुर्रात थी।
आयजा फारिस ने आयजा के सामने रखे मेज पर हाथ रखते हुए बेहद नरमी और एहतराम से कहा, मैं तुम्हें इन भेड़ियों का शिकार नहीं बनने दूंगा। मैं पिछले कुछ अरसे से सिर्फ तुम्हारा बिजनेस पार्टनर नहीं रहा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक गहरा एहतराम और मोहब्बत जन्म ले चुकी है। आयजा ने हैरत से फारिस को देखा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा माजी जख्मों से भरा हुआ है। फारिस ने पुरखुलूस लहजे में बात जारी रखी, मैं तुमसे कोई बदला या मोहब्बत का मुतालबा नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हारा मुहाफिज बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दोगी? आयजा ने अपने माजी को याद किया, शावेज की झूठ, इसका गुरूर और धोखा, लेकिन फारिस की आंखों में सिर्फ सच्चाई थी, कोई हवस नहीं थी। फारिस साहब, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, आयजा ने धीमे से कहा। फारिस ने मुस्कुराकर सर हिला दिया, तुम जितनी चाहो मोहलत लो आयजा, मैं हमेशा तुम्हारे फैसले का एहतराम करूंगा। शहर में शावेज के जेल से फरार होने की खबरें जंगल की आग की तरह फैल गई थीं। पुलिस जगह जगह छापे मार रही थी। नताशा अपने बंगले के बेडरूम में अकेली बैठी ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बाल बना रही थी कि अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं और अंधेरा छा गया। नौकरों, क्या हुआ? पावर कहाँ गई? नताशा ने गुस्से से पुकारा। उसी वक्त शीशे के पीछे से एक खौफनाक बिखरी हुई परछाई उभरी। नताशा ने घबरा कर पीछे देखा। एक हाथ ने फौरन इसका गला दबा लिया और इसे दीवार से जा लगाया। कौन कौन हो तुम? नताशा का दम घुटने लगा। साय ने अपने चेहरे से चादर हटाई। लरसती हुई जर्द रोशनी में शावेज का बिखरा हुआ खूनी चेहरा नमूदार हुआ। शावेज? नताशा की आंखें खौफ से फैल गईं। हाँ नताशा, तुम्हारा शावेज। शावेज ने जहरीली हंसी हंसते हुए इसकी गर्दन पर गिरफ्त मजबूत सख्त कर दी। तुमने सोचा था कि तुम मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ लूट कर समीर के साथ ऐश करोगी? शावेज, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। नताशा ने हाथ जोड़िए। पैसे? शावेज चीखा, इसकी आंखों में जुनून था। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुमने मुझे इस हाल में पहुंचाया, तुमने मुझे आयजा से दूर किया, आज तुम्हारा हिसाब खत्म होगा। शावेज ने पास पड़ा एक भारी क्रिस्टल का बर्तन उठाया और पूरी ताकत से नताशा के सर पर मारने ही वाला था कि अचानक बंगले के बाहर पुलिस के सायरन की आवाज गूंज उठी। समीर फारूकी, जो बाहर गाड़ी में नताशा का इंतजार कर रहा था, शावेज को अंदर जाते देखकर फौरन पुलिस को फोन कर चुका था। पुलिस आ गई। शावेज, तुम अब कभी नहीं बचोगे, नताशा ने चीख कर शावेज को धक्का दिया। शावेज ने दांत पीसकर नताशा को देखा और पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए निचली खिड़की तोड़कर तारीकी में गायब हो गया। अगली सुबह शहर के हाईकोर्ट के बाहर मीडिया और लोगों का जबरदस्त हुजूम था। फारिस अली और आयजा ने समीर फारूकी और नताशा के खिलाफ कॉपीराइट, ब्लैकमेलिंग और मालियाती फ्रॉड के तमाम सबूत अदालत में पेश कर दिए थे। वॉइस रिकॉर्डिंग और सप्लायर के बयानात ने नताशा और समीर के तमाम झूठ का पर्दाफाश कर दिया था। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। नताशा के सर पर पट्टी बंधी हुई थी और इसके चेहरे पर शावेज के हमले का खौफ अभी तक वाज़ेह था। समीर के वकील के पास अब सफाई के लिए कोई जवाब नहीं बचा था। जज ने अपना हतमी फैसला सुनाया। अदालत मिसिस नताशा और मिस्टर समीर फारूकी को फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग और कॉपीराइट चोरी का मर्तकब करार देते हुए 7 साल कैद की सजा और 50 मिलियन रुपए हर्जाने का हुक्म देती है। आयजा, हाउस ऑफ फैशन को तमाम इल्जाम तराशियों से बेकार कर दिया जाता है। जज का हथौड़ा बजा। केस डिसमिस। हॉल तालियों की गूंज से गूंज उठा। पुलिस ने नताशा और समीर के हाथों में हथकड़ियां लगा दी। जब नताशा को बाहर ले जाया जा रहा था, इसकी नजर आयजा पर पड़ी। वही आयजा जिसे नताशा ने गली की डैश कहा था, आज कामयाबी और वक़ार का मुजस्समा बनी इसके सामने खड़ी थी। आयजा, नताशा के लब लर्जे। आयजा ने नताशा को देखा और सिर्फ इतना कहा, कुदरत का इंसाफ देर से ही सही लेकिन दुरुस्त होता है। नताशा खातून, तुम दूसरों को सड़क पर लाने का खेल खेला और आज खुद हथकड़ियों में जकड़ी खड़ी हो। अदालत से बाहर निकलते ही शावेज का वो पुराना खस्ता हॉल दोस्त एहसन आयजा और फारिस के पास आया। भाभी, एहसन की आवाज़ में गम था। शावेज पकड़ा गया है। शावेज पुलिस के साथ मुकाबले में शदीद जख्मी हो चुका है और वो इस वक्त सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आयजा के कदम एक पल के लिए रुक गए। वो आखिरी बार आपको देखना चाहता है भाभी, एहसन ने इल्तिजा की। फारिस ने आयजा की तरफ देखा और नरमी से सर हिलाया। अगर तुम जाना चाहती हो आयजा, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अस्पताल के सर्द और ऑक्सीजन की बू से भरे कमरे में शावेज बेड पर लेटा हुआ था। इसके जिस्म से मुख्तलिफ नालियां जुड़ी हुई थीं और इसका सांस उखड़ रहा था। जब आयजा कमरे में दाखिल हुई, शावेज ने अपनी बोझल आंखें खोली। आयजा, शावेज की आवाज़ एक बारीक सी सिसकी बनकर निकली। आयजा इसके बेड के करीब आ खड़ी हो गई। मुझे माफ़ कर दो आयजा। शावेज की आंखों से आंसू बहकर इसकी पट्टियों से बंधे चेहरे पर गिरने लगे। मैंने तुम्हें एक महल के बदले खो दिया और देखो आज मेरे पास एक गाहक की तरह सांस भी मेरी अपनी नहीं है।
شاویز: آئزہ کی آواز پرسکون اور سنجیدہ تھی۔ میں نے تمہیں اپنے دل سے بہت پہلے نکال دیا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن تمہارے اپنے اعمال نے تمہیں کبھی معاف نہیں کیا۔ میں نے نتاشا کے لیے تمہیں چھوڑا تھا۔ شاویز کا سانس اٹکنے لگا اور نتاشا نے مجھے سڑک پر لا کھڑا کیا۔ کاش میں اس دن تمہاری الائچی والی چائے پی کر سو جاتا، کاش میں غرور کے اندھیرے میں نہ بھٹکتا۔ شاویز کے ہاتھ انگلیاں مڑیں اور اس کی آنکھیں شستہ ہو کر اوپر کی طرف جم گئیں۔ دل کی دھڑکن دکھانے والی مانیٹر کی اسکرین پر سیدھی لکیریں ابھر آئیں۔ شاویز رحمان، جو کبھی شہر کا سب سے بڑا ٹائکون بننے کا خواب دیکھتا تھا، اپنے ہی تکبر کی راکھ میں مل کر ختم ہو چکا تھا۔ آئزہ نے خاموشی سے اس کے چہرے پر کپڑا ڈھانپ دیا اور گہرا سانس لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ 1 سال بعد شہر کے ایک پیارے خوبصورت اسلامی اور روایتی ہال میں ایک سادہ مگر پروقار تقریب جاری تھی۔ آئزہ سفید اور گلابی رنگ کے دلکش روایتی جوڑے میں ملبوس تھی اور اس کے سامنے فارس علی بیٹھا تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح کے رجسٹر پر دستخط کرنے کا کہا۔ آئزہ نے ایک پل کے لیے اپنے ماضی پر نظر ڈالی۔ وہ زخم، وہ تذلیل، وہ خوف، سب کچھ اب ختم ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے فارس کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں آئزہ کے لیے سچا احترام، پناہ اور بے پناہ محبت تھی۔ آئزہ نے بسم اللہ پڑھ کر دستخط کر دیے۔ قبول ہے۔ فارس نے آگے بڑھ کر آئزہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آئزہ، فارس نے مسکرا کر کہا، تمہاری زندگی کا اندھیرا اب ختم ہو چکا ہے۔ آج سے تم میری عزت، میری کائنات ہو۔ آئزہ نے مسکرا کر فارس کا ہاتھ نچوڑا۔ کھڑکی کے باہر سے سورج کی نئی اور سنہری کرنیں ان دونوں پر پڑ رہی تھیں۔ ایک نئی شروعات، ایک سچی محبت، ایک پرسکون زندگی کی کرنیں۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگا؟ آئزہ کی خودداری اور شاویز کے انجام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا اور کیا چیز آپ کو اس ناول میں پسند نہیں آئی، وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ ناول ہم کس ٹاپک پر بنائیں وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔